हेलो एवरीवन स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस रे। तो पिलाने देखिबा वीडियो रे +3 सेकंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर पेपर 4 जोटे तुम मेजर पेपर कहूछ। तो कोर पेपर 4 रही अछि तुलनात्मक सरकार जोटे कंपैरेटिव गवर्नमेंट बुझला। तो यूनिट 1 रु ऑलरेडी 1 मार्क और 2 मार्क विशिष्ट प्रश्न उत्तर आलोचना कर सारी जाइछि। तो एबे देखिबा हम 5 मार्क सिलेक्शन प्रश्न बुझला। मोस्ट इंपोर्टेंट केतोटी प्रश्न में देखिबा जहाँ तुम एग्जाम में बहुत लाभदायक हेबो। तो देखिबा तो प्रथम प्रश्न देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर आते चैनल को सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो देखो पे प्रथम प्रश्न रही तुलनात्मक सरकार कौन व्हाट इज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। तो देख तुलनात्मक सरकार विभिन्न देशर राजनैतिक व्यवस्था राजनैतिक अनुष्ठान और ताहार कार्यावली को अनुध्यान करिबारे साहाय्य करते बुझेला। तो तुलनात्मक सरकार विभिन्न देशर राजनैतिक व्यवस्था राजनैतिक अनुष्ठान और ताहार कार्यावली को अनुध्यान करिबारे साहाय्य करते पिलाने। विभिन्न राष्ट्र थिबा राजनैतिक व्यवस्था एवं एहार कार्यदक्षता को अनुशीलन करी सिद्धांतर उपनीत होगाकू तुलनात्मक सरकार कहुए। तो विभिन्न राष्ट्र थिबा राजनैतिक व्यवस्था और एहार कार्यदक्षता को अनुशीलन करी सिद्धांतर उपनीत होगाकू तुलनात्मक सरकार बा कंपैरेटिव गवर्नमेंट कहुए। ग्रीक देशर विश्वविख्यात दार्शनिक अरिस्टोटल प्रथमे तुलनात्मक पद्धति को अनुसरण करथिले बुझला। तो ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल प्रथमे तुलनात्मक पद्धति को अनुसरण करथिले। प्रायतः 52टी राष्ट्रर शासन व्यवस्था को से अनुशीलन करी ग्रीक नगर राज्य में यह कार्यकारी करने प्रयास करथिले बोली कहुए बुझला। तो तुलनात्मक सरकार आईन प्रस्तुति आईन कार्यकारिता आईन तर्जमा एवं सरकार कार्यधारा को अध्ययन करी एक नूतन सिद्धांत बाहर करिबारे सहायक होते। परवर्ती समय 1950 दशक में केतेक दार्शनिक तुलनात्मक सरकार शब्द को परिवर्तन करी व्यापक अर्थ रे तुलनात्मक राजनीति रूपांतरित करथिले। तो यहाँ तुलनात्मक सरकार थिला बुझेला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निहाती पड़े तुम एग्जाम रे बुझेला। तो नेक्स्ट देखिबा तुलनात्मक राजनीतिर क्रम विकास डेवलपमेंट ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो प्रारंभिक स्तर अरिस्टोटल माकियाभेली डी टॉकवेली लॉर्ड ब्राइस इत्यादि तुलनात्मक पद्धति विषय सम्यक धारणा देथिले। ते माने तुलनात्मक पद्धति विषय सम्यक धारणा देथिले पिलाने विभिन्न विवरणी बा व्यवस्था को तुलना कले सिद्धांत रे पहुँचवा को सहज साध्य होता है बोली से माने मत पोषण कर। परवर्ती समय दार्शनिक सामुएल एच बिरे एम्स हास बर्नार्ड उलाम सी मैक्रिडस प्रभृति तुलनात्मक पद्धति को गुरुत्व दे आत्मिक चेतना को गुरुत्व देथिले बुझला। तो प्रारंभिक स्तर में राजनीति विशारद माने तुलनात्मक प्रणाली द्वारा राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िक उपरे गुरुत्व देउथबा बेले आधुनिक दार्शनिक माने राजनैतिक व्यवस्था उपरे विशेष गुरुत्व देउथिले। तो प्रारंभिक स्तर रे पिला माने राजनीति विशारद माने तुलनात्मक प्रणाली द्वारा राजनैतिक अनुष्ठान गुड़िक उपरे गुरुत्व देउथबा बेले आधुनिक दार्शनिक माने राजनीति व्यवस्था उपरे विशेष गुरुत्व प्रदान करुथिले। आधुनिक दार्शनिक डेविड ईस्टन गाब्रिएल आलमन जेम्स केलमन जीबी पावेल लासवेल रॉबर्ट डाल इत्यादि तुलनात्मक प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली आधार में अध्ययन करथिले बुझला। नेक्स्ट देखिबा तुलनात्मक राजनीति अध्ययन रे अनुष्ठानवाद दृष्टिकोण कौन। तो देख साधारणतः तुलनात्मक राजनीति अध्ययन रे अनुष्ठानवाद भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। तो देख साधारणतः तुलनात्मक राजनीति अध्ययन रे अनुष्ठानवाद भूमिका गुरुत्वपूर्ण अटे। पुरातन कालर प्रमुख अनुष्ठान मानकर कार्यधारा को अध्ययन कराई सिद्धांत निरूपण कराइला। सर्वप्रथमे प्लाटोन को आदर्श राष्ट्र व्यवस्था रे पारंपरिक राष्ट्रायत्त संस्था गुड़िक विषय सम्यक धारणा दी जाता। राजतंत्र शासन न्यायिक व्यवस्था आईन प्रणयन संस्था विषय अनुशीलन करने सम्यक धारणा दी जाता। आधुनिक दार्शनिक माने राजनीतिक व्यवस्था रे विभिन्न अनुष्ठान मानक कार्यधारा को अध्ययन करने प्रेरणा देथिले।
ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେବା ଏହାର ଏକ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ମୂଳରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ ବୁଝିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖିଦେବ ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ତୁଳନାତ୍ମକ ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନରେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ? ତ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ରହିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମାଜତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜସ୍ୱ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜସ୍ୱ ନିଜର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ରାଜନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ ବୁଝିଲା। ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଆବଶ୍ୟକ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ତ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସାମୟିକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମାଜରେ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତ ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ମଧ୍ୟ ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନୂତନ ଅନୁଷ୍ଠାନବାଦ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଅଛି ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପରିଭାଷା କ'ଣ ବୁଝିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି? ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଆଦର୍ଶକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରା କୁହାଯାଏ। ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଆଦର୍ଶକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଧାରା କୁହାଯାଏ। ବ୍ରିଟିଶ ଦାର୍ଶନିକ ଜନ୍ ଲକ୍ଙ୍କ ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣ ସରକାର ଚୟନ କରିବା ଏବଂ ଦେଶରେ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଯାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ 1776 ମସିହାରେ ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୁଝିଲା। ତ 1776 ମସିହାରେ ଏହା ଆମେରିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବକ୍ଷୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଆଧୁନିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରସାର କରିଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି, ଯେପରିକି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ପିଲାମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଅଛି ଯେପରିକି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆମେରିକା ଆଦି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଭାଷାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଆଦର୍ଶ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଅଛି, ଯେପରିକି ଉଦାରବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବହୁଲବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ବିପରୀତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ବିପରୀତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେତେବେଳେ ଶାସକ ଜନମତକୁ ଭୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ ମାନି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦ କୁହାଯାଏ। ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦ ଏବଂ ଧାରଣା ଯାହାକି ବାସ୍ତବ ସରକାରର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଜନମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି କ୍ଷମତା ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦ ଏକ ଜନମତ ବିରୋଧୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠାରେ ଶାସକ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇଥାଏ ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ 1975 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶାସନ ଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ମାର୍ଗାରେଟ୍ ଥାଚର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରଭୃତ୍ୱବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଦେଖ
ସାଧାରଣତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ କ୍ଷମତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ଅପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ୍ଷମତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାଧାରଣତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ ଶାସନରେ କ୍ଷମତା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନ ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନ ସମ୍ବିଧାନ ବହିର୍ଭୂତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ବୁଝିଲା? ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ପାଇଥାଏ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲୋପ ପାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀରେ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଜନମତ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନରେ ଜନମତକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ଶାସନ କମ୍ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲିଅର? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାର ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର 4ର ୟୁନିଟ୍ 1 ସିଲେକ୍ସନ୍ 5 ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।